मुदा नारी बदन कमल नमस्कार आपको वास्तव खबर को आपको अनेक अनेक स्वागत ना शशधर आज गाँ सभापति आम शशधर पंडा जी मुख्य वक्ता गोटे मिनिट କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମ ସବୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଆଗରୁ ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରାଜମା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମାମଣିଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍ଗୀତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଚକାଆଖି ଏବଂ ଚକାଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ खबर को आपको अनेक अनेक स्वागत ना शशधर बर्तमान रजता आप मुक्ति होगा समस्ते शशधर चंद्रकिरण खोजुंट आप ना शशधर सब शीतल बांटुंट ये शीतलता भितर आपंकर गोटे प्रतिभा अच्छी जो जड़े शिक्षाविद जड़े समाजसेवी शिक्षाविद हिसाब से शिक्षा न बांटी आप समाज सेवा कर चलते दुर्दिन पड़ता लोक मान साहय कर खाद्य जोगाउं पैसा जोगाउं आर्थिक सहायता किए घर पड़गला ये कर या पचर लक्ष्य रही कौन उद्देश्य कौन शशधर पंडा शिक्षाविद समाजसेवी साहित्य संगठक पार्वती गोविंद स्मृति ट्रस्टर प्रतिष्ठाता राउरकेला आज ओडिशार पवित्र स्थान जयदेव भवन रे ओका संगीत मूर्छना ओडिशा कल्चरल आर्ट एकाडेमी तरफरु एक जातीय स्तरीय ओडिसी महोत्सव रखा जाइछि। ये महोत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जे विभिन्न कॉलेजरू उच्च पदरे अवसर नहीं भाषा साहित्य संस्कृति विभागर निर्देशक पदरू थिले एवं जड़े संस्कृति गवेषक एवं तमिलनाडु वेद विश्वविद्यालय जड़े कुलपति हिसाब से मुख्य अतिथि भाव में अच्छा डॉक्टर हरिहर कानून को एवं सारा ओडिशा रे भागवत को प्रचार प्रसार करने प्रति घरे घरे पहुँचापी प्रति जिला प्रति ब्लॉक पंचायत रे ये भागवत टुंगी कार्यक्रम करी केमिति प्रति गाँव में पहुँची पार प्रति व्यक्ति पाखे पहुँची पार से एक व्यक्तित्व जे कि नंगुली बाबा ताकू आम परिवर्तन करी भागवत बाबा नामित करूँ सी आज ये आमर आज कार्यक्रम अतिथि अच्छा एवं अन्य बहु मान्यगण्य अतिथि गण में ये कार्यक्रम अच्छी बर्तमान ये ओका हूँ एक एमती एक अनुष्ठान केवल संगीत वाद्य ड्राइंग गीत विभिन्न प्रकार आमर जो मानकर प्रतिभा रही गाँ गले लुकायित भाव में रही से बाहर करी किमिति विभिन्न पर्यायर ये कार्यक्रम करी आगू नवा एवं प्रतिभा को सम्मान दबा यही व्यक्ति खोजी से सारा ओडिशा रे कार्यक्रम करुँच आज यहाँ 18टा जिला हो गले पुणी 30टा जिला से अतिक्रम करेंगे ये 30टा जिला मध्यरु 4 जन को से प्रति बाछिक रखुंट 30टा जिला है ये भुवनेश्वर कार्यक्रम करी से जातीय अंतर्जाल केमी पहुँचे से जारी रखिंट एवं आज मत से यही अनुष्ठान मुख्य वक्ता भाव में डाकी एवं चेष्टा करी मोर सम्मानटा को अनुष्ठान किसी सम्मान रक्षा कर वक्तव्य रखी तेणु आपड़ ये मत गोटे क्वेश्चन कर शिक्षा विभाग हो समाज सेवार आप जो आपने नहीं मत पचार विषय मुझे कहूँ समाज सेवा आज नुहे 22 वर्ष है मुझे समाज सेवा करते मुझे चाकरी थी समाज सेवा करुली 2022 जून मास मु अवसर नेली माने बाध्यतामूलक अवसर नहीं केते गुड़े व्यक्तिगत काम समाज सेवा को आउरी अधिक बढ़ावाई मुझा को स्वेच्छाकृत अवसर नहीं मोर उद्देश्य हूँ आम समस्ते जानी कर्कट रोगी किडनी फेलर ब्रेन ट्यूमर जो मानकर फेल होता है ये हूँ व्यय बहुल खर्च तेणु आम संपूर्ण लाघव करें बुंदे बुंदे पानी जमी गोटे माठिया पूर्ण हुए से यही जहाँ मारात्मक रोग हो आम जदि 100 टंका पाखे पहुँचाती किसी मात्रा लाघव हम तेणु मो पाखे ओडिशार जोटी खबर पहुँचे ये रोगी थे प्रथम मीडिया विभाग खबर पाए
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଫୁଲଟେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ। ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିଆସି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କୁହେ ନା। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କମଜୋରି ଥିବ କ୍ଲାସରେ, ଯେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଖରାପ ପିଲାକୁ ଦେଖିବାନି। ଯିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ତାକୁ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିପାରିବେନି? ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ 122 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେଣି। ଭାଷା 1903 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, 122 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କାନ୍ତ କବି, ଉତ୍କଳମଣି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କବି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଏ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା। ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଗଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଗଲୁ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଶଶଦର୍ପଣ ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶି ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଅଣରାଜନୈତିକ ମାନେ କ'ଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେନି? ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବେନି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 5% କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ସାଧନା କରି ବହି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି କିଛିଟା ସହଯୋଗ କରେ। ସେ କେବଳ ବହିଟା ଯେଉଁ ସାଧନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ତାର ଉଚିତ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପାଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ କଲେ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବୁ, CBIକୁ ଦେବୁ, NIAକୁ ଦେବୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋକୁ ଦେବୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ? ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ 4 ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 4 ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଏଭଳି ମନୋଭାବ ରଖ ନା। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମୋ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପଇସା ଆଣି ଆଣୁଛ। ମୁଁ ତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ସବୁ ସଭାରେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ପେନସନ ପଇସା, ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ପଇସା, ଭଡ଼ାକୁ ଭଡ଼ା ପଇସା ଯେଉଁ ଆସେ ମୁଁ ସେଇକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ ସମାଜସେବା ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ। କ'ଣ ଏଇଟା ନିୟମ ଅଛି? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରିବନି, ସେଇ ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାରଣ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ନହେଲେ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯିବନି, ବିରୋଧୀ ନ ରହିଲେ ସରକାର ଚାଲିବନି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ସମାଜସେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶୀ, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମାମଣି କଣ୍ଠୁ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ, ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମାମଣି କଣ୍ଠୁ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ, ଆଉ ଗୁଞ୍ଜରୁନି ଦେବଦାସୀ ପାଦୁ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ଫରେନ୍ ରେ ନନି। କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ନା ସେଇଟା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ହଉ, ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ନ ଫେରିପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ'ଣ କଲା ଏବେ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଦେଖିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। କିଛି ରହିବେ ବିରୋଧୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ସିଏ ଆଜି କିଛି ଏ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଜି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି କି ଚାଲିଯାଇଛି? ମୋ ଭାଷାରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଆନ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ, ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଭାଷା ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।